اسی طرح ہم اللہ کی بات کا وزن جب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہمیں اللہ کا پتہ نہ ہو. ہم اللہ کی بات کا مطلب جب تک نہیں جان سکتے جب تک ہمیں اللہ کا پتہ نہ ہو. اسی وجہ سے اللہ قرآن کے شروع میں ہی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ سب تعریفیں تیرے رب کے لیے ہیں. اور رحمان رحیم، وہ رحمان بھی رحیم بھی. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، صرف اسی کی عبادت ہے، صرف اسی کے لیے عبادت کرو. الحی القیوم، اکیلا ہے، تنہا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ہی اسے اونگ آتی ہے نہ ہی اسے نیند آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمانوں کا مالک ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بحفظہما وهو العلی العظیم. ہاں تیرے رب جیسا کوئی اور ہے. قل هو اللہ احد، ایک اکیلا اللہ ہے. اللہ الصمد، وہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لم یلد ولم یولد، ہاں وہ کسی کا بیٹا نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، ایک اس کی ہی بادشاہت ہے زمین و آسمانوں میں. ہاں پھر اللہ کھلا کرتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے ایک وجہ بتا دے کہ میں تجھے پورا نہیں پڑھ رہا تھا. کیا تو دیکھتا نہیں یہ آسمان الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزلنا من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. کہ تو دیکھتا نہیں یہ آسمان کو میں نے بغیر کسی سہارے کے ٹکایا اور بس برسایا اس میں سے پانی، اور زمین میں سے میں نے درخت کو نکالا اور لکڑی میں سے پھل کو نکالا اور تیرے لیے غذا کو تیار کیا. ہے تیرے رب جیسا کوئی الہ مع اللہ؟ تیرے رب جیسا کوئی اور ہے؟ کیا تو دیکھتا نہیں یہ سورج تیرے رب کی قدرت ہے؟ ہاں یہ میں اسے مشرق سے نکالتا ہوں، مغرب میں ڈبوتا ہوں. اگر اسے میں مشرق سے نکال کے کہوں رک جا تو اسے کوئی اور ہے مغرب میں ڈبونے والا؟ الہ مع اللہ، تیرے رب جیسا کوئی اور ہے؟ اگر میں اسے مغرب میں ڈبو دوں اور اس سے کہوں نکل نہیں تو تیرے رب کے سوا کوئی اور ہے جو اسے نکال کے دکھا دے؟ الہ مع اللہ، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ کیا تو دیکھتا نہیں یہ سمندر کھارا اور میٹھا برابر ہیں، لیکن میں نے ان کے بیچ میں پردہ ڈالا ہے. اگر میں اس پردے کو اٹھا لوں اور یہ دونوں مل جائیں تو ہمیں میٹھا پانی بھی نصیب نہ ہو. ہاں الہ مع اللہ، ہے تیرے رب جیسا کوئی اور؟ کیا تو دیکھتا نہیں ہر انسان میں، ہر تیرے اندر میری بادشاہت چھلکتی ہے. تجھے بھی میں نے 2 آنکھ، 1 ناک، 1 منہ، 2 کان دیے ہیں، لیکن سب کے چہرے میں نے مختلف رکھے ہیں. الہ مع اللہ، ہے تیرے رب جیسا کوئی اور؟ یہ ہاتھ ہی میرے اللہ کی بادشاہت ہے. یہ فنگر پرنٹ میرے اللہ نے سب کا الگ الگ رکھا ہے. الہ مع اللہ، یہ کسی کا نہیں ملتا. ہے تیرے رب جیسا کوئی اور؟ ہاں اللہ جیسا کوئی نہیں. وہ زمینوں کا مالک، وہ آسمانوں کا مالک، وہ عرش کا مالک، وہ فرش کا مالک، وہ جناتوں کا مالک، وہ انسانوں کا مالک، وہ فرشتوں کا مالک، وہ جانور کا مالک، وہ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق. خالق کیسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے خالق، ایک ہوتا ہے صانع. خالق کیسے کہتے ہیں؟ جو بغیر کسی ذریعے کے بنا کے دکھا دے. صانع کیسے کہتے ہیں؟ یہ صوفہ ہے، اس کا بنانے والا خالق نہیں ہے، اس کا بنانے والا صانع ہے. ہاں یہ اس لکڑی کو بنانے والا. ہاں میرا اللہ زمین میں مٹی کا ذرہ نہیں صحرا بچھا دیے. الہ مع اللہ، ہے تیرے رب کے سوا یہ کرنے والا؟ آسمان کا پتہ نہیں اور آسمان کو بغیر کسی سہارے کے ٹکا دیا. الہ مع اللہ، ہے تیرے رب کے سوا یہ کوئی اور کرنے والا؟ ہاں آسمان کو میں نے بغیر کسی سہارے کے ٹکایا. میرا امر ہے جو اسے روکے ہوئے. اگر میں اپنا امر واپس لے لوں اور یہ تم پہ گر پڑے، الہ مع اللہ، کوئی ہے اسے روک کے دکھا دے؟ ہاں رات سے کہوں رک جا
اور دن سے کہو رک جا. ہاں یا الہم اللہ, کوئی ہے رات پہ دن کو لا کے دکھا دے, کوئی ہے دن پہ رات کو لا کے دکھا دے. تیرے رب کے سوا کوئی نہیں, کوئی نہیں. وہی بادشاہ ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہ اللہ ہے, وہ الرحمن ہے, الرحیم ہے, المالک ہے, القدوس ہے, الصلاح ہے, المومن ہے, المحیمن, العزیز, الجبار, المتکبر, الخالق, البارئ, المصور, الغفار, القہار, الوہاب, الرزاق, الفاتح, العلیم, القابض, الباسط, الخافض, الرافع, المعز, المذل, السمیع البصیر, الحکم, عدل, اللطیف الخبیر, الحلیم, العظیم, الغفور الشکور, الولی, القابر, الحافظ, المقیت, الحسیب, الجلیل, الکریم, الرقیب, المجیب, الواسی, الواعظ, الواسی, الواجد, البید, الشاہد, الحق, الوکیل, الباطل, الولی, الحامد, الموصی, المبدی, المحیی, المميت, الحی, القیوم, الواجد, الواحد, الماجد, الاحد, الصمد, القادر, المقتدر, المقدم, المؤخر, الاول, الآخر, الظاہر, الباطن, المتعال, البر, التواب, المنتقم, المقصد, الجامع, الغانی, المغنی, المانی, الدار, النور, الحادی, الحاقی, البادی, الباقی, الورد, الراشد, الصبور, مالک الملک, ذو الجلال والاکرام, لہ الاسماء الحسنی. ہے تیرے رب جیسا کوئی اور تو دکھا دو, ہے تیرے رب جیسا بادشاہ کوئی اور تو دکھا دو, ہے میرے رب جیسا کوئی اور مالک خالق تو دکھا دو. زمین و آسمانوں میں ڈھونڈا, آنکھوں نے دیکھا, تیرے رب میرے جیسا کوئی نہیں ہے, میرے جیسا کوئی نہیں ہے, میرے اللہ جیسا کوئی نہیں ہے, میرے اللہ جیسا بادشاہ دنیا میں کوئی نہیں, میرے اللہ جیسا بنانے والا دنیا میں کوئی نہیں. میرے اللہ کی قدرت ہے, میرے اللہ کی حکومت ہے, میرا اللہ کی بادشاہت ہے, میرا اللہ کا امر ہے, میرے اللہ کی سلطنت ہے. ہاں میرے اللہ کا سب کچھ ہے زمین و آسمانوں میں. ہاں اور میرا اللہ کہتا ہے میں نے یہ دنیا کو کیوں بنانے کے لیے بنایا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, میں نے اس دنیا کو مٹانے کے لیے بنایا ہے. اے انسان تو کیوں غافل ہے, اس دنیا کے پیچھے پڑے گا تو جہنم تیرا مقدر ہے, اس دنیا کے پیچھے پڑے گا تو ناکامی تیرا مقدر ہے, اس دنیا کے پیچھے پڑے گا تو میں ناراض ہوتا ہوں. آج ہم نے کیا سمجھ لیا ہے, ہم کلمہ پڑھ کے جنت میں چلے جائیں گے, ہمیں کوئی آزمائش نہیں آئے گی. کیا جنت اتنی سستی ہو گئی ہے, کہ جہنم اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ہم پہ کوئی آزمائش نہ آئے گی. ہاں ہم بغیر آزمائش جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں, آزمائش ڈالوں گا, حرام اور حلال میں مقابلہ ڈالوں گا کہ اگر حلال کو لیتا ہے تو اس کی بھوک ابھی باقی رہتی ہے, حرام کو لیتا ہے تو یہ زیادہ آتا ہے, یہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے. لیکن اگر حلال کو لیتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے, حرام کو لیتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. ہاں دنیا اور آخرت میں مقابلہ ڈالوں گا. یہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کی ناکامی اس کا مقدر ہوگی, یہ آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے, مجھے راضی کرنے کے لیے دوڑتا ہے. ہاں تو میں راضی ہوں گا, اس کے لیے کامیابی اس کا مقدر ہوگی. ہاں میں نماز اور دکان میں مقابلہ ڈالوں گا کہ دیکھوں گا کتنے لوگوں کے قدم اذان پہ اٹھتے ہیں. ہاں دیکھوں گا کتنی دکانوں کے شٹر نیچے گرتے ہیں اذان کی آواز پہ. ہاں دیکھوں گا ایک شخص سود کماتا ہے, ایک شخص حلال کے لیے مزدوری کرتا ہے, میں ان دونوں کو برابر نہیں کروں گا. ایک شخص راتوں کو اٹھ کے روتا ہے, ایک شخص راتوں کو موسیقی محفلیں سجاتا ہے, میں ان دونوں کو برابر کیسے کر دوں گا. ہاں ایک شخص ہے جو 5 ٹائم کا پابند ہے, ایک شخص ہے جو ایک جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھتا, میں ان کو برابر نہیں کر سکتا. میرا ایک قانون ہے, میرا ایک قانون ہے. ہاں یہ دنیا ہے, یہ آزمائش کی جگہ ہے, میں اس میں کچھ نہیں کہوں گا, میں دیکھوں گا پردے ڈالوں گا. ہاں ایک شخص رات کو موسیقی محفلیں سجائے, میں پردے ڈالتا ہوں. ایک شخص رات کو اٹھ کے روئے, مجھے منائے, میں پردے ڈالتا ہوں. ایک شخص سود کمائے, میں پردے ڈالتا ہوں. ایک شخص حلال کمائے, میں پردے ڈالتا ہوں. ایک شخص مجھے راضی کرے, میں پردہ ڈالتا ہوں. ایک شخص مجھے ناراض کرے, میں پردہ ڈالتا ہوں. ایک شخص دنیا کو راضی کرنے کے لیے میرے امر کو توڑے, میرے حکموں کو توڑے, میری نافرمانی کرے, میں پردہ ڈالتا ہوں. ایک شخص مجھے راضی کرنے کے لیے دنیا کو ناراض کرتا ہے, میں پردہ ڈالتا ہوں. ایک شخص ہے
जो नमाज को जाता है, एक शख्स है जो नमाज को छोड़ता है, मैं उनको बराबर नहीं करूँगा। एक शख्स है जिसने मुझे राज़ी करने के लिए अपने पेट पे पत्थर बांधे, एक शख्स है जिसने अपने आप को राज़ी करने के लिए मुझे नाराज़ कर दिया, मैं उसे बराबर कैसे कर दूंगा। एक शख्स है जिसने मेरे कुरान को छोड़ दिया, और एक शख्स है जो मेरे कुरान का हाफिज हुआ, उसने उसे थामा, मैं उन दोनों को कैसे बराबर कर दूं। ये तो वही बात हो गई, फिर तो मूसा और फिरौन का झगड़ा ही मिट जाएगा, इब्राहिम और नमरूद का झगड़ा ही मिट जाएगा। हाँ, फिर तो हुसैन और यजीद एक दोनों को एक साथ ही बिठा दूंगा। हाँ, ये दुनिया है, ये इम्तिहान की जगह है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कहूँगा, मैं यहाँ पे अजाब नहीं भेजूंगा। हाँ, अगर मेरा अजाब आ गया तो तुम्हें कौन है मेरे अजाब से बचाने वाला। क्या तुम देखते नहीं कौम आद वो इतने मजबूत हुए कि उन्होंने कहा हमसे कोई ताकतवर नहीं, हमसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं। हाँ, ये तेरे रब को भी बता दो, हमसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं। फिर अल्लाह ने उन पे कहर डाल दिया, वो परेशान हो गए, बारिश का एक कतरा नहीं बचा। हाँ, वो अपने घरों में रखा हुआ राशन भी खा गए, जब भूख ने और सताया तो पत्ते भी खा गए, जब भूख ने और सताया तो बिल्ली भी खा गए, कुत्ते भी खा गए, खिंजीर भी खा गए, सांप भी खा गए। हाँ, फिर जब उन्हें बारिश का एक कतरा मैंने नहीं बरसाया, फिर उन्हें जब भूख ने सताया तो उन्होंने पैगाम भेजा बैतुल्लाह, उन्होंने लिख कर भेजा, हाँ ए अल्लाह, ए हमारे मालिक हमारी मदद कर। हाँ, फिर हमने उनके सामने 3 बादल ले आए, एक सफेद था, एक सुर्ख था, एक काला था। उन्होंने कहा सफेद खाली होता है, सुर्ख में हवा होती है, काले में पानी होता है। मैंने कहा इंतखाब करो, इन बादलों में से आएगी मदद, करूंगा। उन्होंने कहा या अल्लाह काला बादल दे दे। हमने कहा आएगा, पहुंचेगा। हाँ, फिर वो अपनी बस्ती गए, उन्होंने देखा कि वो काला बादल आ रहा है, वो खुश हो गए, वो झूमने लगे कि अब आई बारिश, अब आई बारिश। उन्हें क्या पता था ये बारिश नहीं, ये अल्लाह का अजाब है, ये वो अजाब है जिसे तुम ललकारते रहे, ये वो अजाब है ये उसका अजाब है जिसको तुमने मानने से इनकार कर दिया, ये उसका अजाब है जिसके मुकाबले में तुम खड़े हो गए और तुम्हारी कोई औकात ना थी, तुम्हारी कोई हैसियत ना थी कि तुम अपने रब से मुकाबला कर सको। हाँ, सूद खाने वाला भी अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करता है, सूद देने वाला भी अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करता है। हाँ, फिर वो बादल आया, वो हवा चली, फिर हवा ने उनको उड़ाया और आपस में टकराया और उनके सरों को उड़ा दिया, उनके सर खोपड़ियों में से भेजों को निकाल दिया। कुछ लोग पहाड़ के अंदर जाके छुप गए कि यहाँ पे हवा नहीं आएगी, पहाड़ को तो हवा नहीं निकाल सकती। हाँ, फिर हवा का एक बुलबुला बना, वो कार के अंदर घुसा और उन्हें ऐसे गेंद की तरह भार को लगाया और उनको हवा में उठाया और जमीन में लाके पटका। तुम देखते नहीं वो आज इबरत का निशान बने पड़े हैं, क्या ये तुम देखते नहीं कौम नूह, ये भी अल्लाह की एक होने की निशानी है, तो वो भी सरकश हो गए, उन्होंने भी अल्लाह का इनकार कर दिया। फिर तुम्हारे अल्लाह ने जमीन में से पानी को निकाला। हाँ, हदीस में आता है अगर अल्लाह उस दिन किसी को बचाता तो एक माँ और उसके बच्चे को बचाता जो पहाड़ पर खड़े हो गए, लेकिन अल्लाह ने उसको भी गर्क कर दिया। वो माँ खड़ी हुई, उसके हाथ में बच्चा था, पानी उसके घुटनों तक आया, फिर उसके कमर तक आया, फिर उसके सीने तक आया, फिर उसने बच्चे को यूं उठाया, फिर उसके गर्दन तक आया, फिर उसने यूं उठाया, फिर उसके सर पर आया और एक मौज ने उनको बहा के ले गया। कुछ लोग गार में जाके बंद हो गए, उन्होंने अंदर से गार को बंद कर दिया कि अंदर तो पानी आ नहीं सकता। फिर तेरे अल्लाह का अम्र है, ये तेरे अल्लाह की बादशाहत है। हाँ, फिर उनको पेशाब लगा, फिर अल्लाह ने उनके पेशाब को हुक्म दिया कि रुको नहीं, वो उनका पेशाब मुसलसल होता गया और वो खुद ही अपने पेशाब में डूब के मर गए। क्या तुम्हें अपने अल्लाह से कोई डर नहीं? क्या तुम्हें अपने अल्लाह से कोई खौफ नहीं? क्या तुमने अल्लाह को यूं ही ललकारा है? हाँ, अगर तुम अल्लाह को ललकारोगे तो अल्लाह का अजाब आएगा। कौम नूह, ये भी अल्लाह की एक होने की निशानी है, तो वो भी सरकश हो गए, उन्होंने भी अल्लाह का इनकार कर दिया। फिर तुम्हारे अल्लाह ने जमीन में से पानी को निकाला। हाँ, हदीस में आता है अगर अल्लाह उस दिन किसी को बचाता
تو ایک ماں اور اس کے بچے کو بچاتا جو پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ نے اس کو بھی غرق کر دیا۔ وہ ماں کھڑی ہوئی، اس کے ہاتھ میں بچہ تھا، پانی اس کے گھٹنوں تک آیا، پھر اس کے کمر تک آیا، پھر اس کے سینے تک آیا، پھر اس نے بچے کو یوں اٹھایا، پھر اس کے گردن تک آیا، پھر اس نے یوں اٹھایا، پھر اس کے سر پر آیا، اور ایک موج نے ان کو بہا کے لے گیا۔ کچھ لوگ کار میں جا کے بند ہو گئے، انہوں نے باہر سے اندر سے کار کو بند کر دیا کہ اندر تو پانی آ نہیں سکتا، پھر تیرے اللہ کا امر ہے، یہ تیرے اللہ کی بادشاہت ہے۔ یہاں پھر ان کو پیشاب لگا، پھر اللہ نے ان کے پیشاب کو حکم دیا کہ رکو نہیں، وہ ان کا پیشاب مسلسل ہوتا گیا اور وہ خود ہی اپنے پیشاب میں ڈوب کے مر گئے۔ کیا تمہیں اپنے اللہ سے کوئی ڈر نہیں؟ کیا تمہیں اپنے اللہ سے کوئی خوف نہیں؟ کیا تم نے اللہ کو یوں ہی للکارا ہے؟ ہاں، اگر تم اللہ کو للکارو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، یہ سب اللہ کی عبرت کا نشان بنے بیٹھے ہیں۔ فرعون کو دیکھ لو، میں نے اسے بادشاہت بھی دی، حکومت بھی دی، دولت بھی دی، شہرت بھی دی، پھر وہ سرکش ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو خدا کہنے لگا۔ پھر میں نے موسیٰ کو اس کے پاس دعوت لے کے بھیجا۔ پھر میں نے موسیٰ کو اس کے پاس دعوت لے کے بھیجا، اس سے کہا مان جا، توبہ کر لے۔ وہ سرکش ہو گیا، اس نے کہا مجھ سے اعلیٰ کوئی اور رب نہیں ہے۔ پھر میں نے بھی اسے سمندر میں ڈبو کے دکھا دیا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگانے والا، میں نے موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ زمین تمہارے تابع کر دی ہے، پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین پکڑ، وہ گھٹنوں تک دھس گیا، پھر وہ کمر تک دھس گیا، پھر وہ گردن تک دھسا، پھر وہ سر تک دھسا۔ کس نے ہم موسیٰ کے تابع زمین کو کر دیا؟ تیرے اللہ کے سوا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، تیرے رب کے سوا کوئی نہیں ہے۔ فبی ای آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میں نے تمہیں رزق دیا، میں نے تمہیں زندگی دی، میں ہی تمہیں موت دوں گا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیا تم دیکھتے نہیں میں نے تمہیں زندگی دی، پھر میں ہی تمہیں موت دوں گا، پھر میں ہی تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا اور تمہیں میرے پاس لوٹائے جانا ہے۔ کیا تمہیں کوئی خوف نہیں کہ تمہیں اللہ کو حساب دینا ہے؟ کیا تمہیں کوئی خوف نہیں کہ اللہ کے پاس مجھے کھڑے ہونا ہے؟ کیا تمہیں آخرت کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تمہیں موت سے کوئی ڈر نہیں لگتا؟ کیا تم نے اللہ کو للکار دیا ہے؟ کیا تم نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا ہے؟ آج دن بھائی میرے نبی کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ہڈی، بالکل پرانی گلی ہوئی، اس نے ہڈی کو مسلا اور اس کا سرما بنا دیا، اس نے پھونک ماری اور وہ ہڈی ہوا میں اڑ گئی۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کون زندہ کرے گا؟ اس کو کون زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے جبرائیل کو اتارا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بتا دیجئے اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا ہے۔ ایک ہے موت میری، ابھی ایک ایک کر کے مارتا ہوں، اور ایک ہوگی کل کائنات کی، اس دن سب کو ماروں گا۔ کہ میری موت کیسے آئے گی؟ اگر میں نیک ہوں، حدیث میں آتا ہے اگر میں نیک ملک الموت، اس کے ساتھ 3 فرشتے آتے، اسے آتے ہی دوانے لگتے ہیں، اس کو سہلانے لگتے ہیں کہ کہیں اسے موت کا درد محسوس نہ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں قبر کا عذاب دکھا دیتا، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم اپنے مردے دفنانا ہی نہ چھوڑ دو۔ یہ قبر کا عذاب ہے، یہ قبر کا عذاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے موت لیس منہ الفوت، موت سے کوئی بچا ہو تو مجھے دکھا دو۔ موت سے لڑو گے تو شکست تمہارا مقدر ہے، موت سے بھاگو گے تو پکڑے جانا تمہارا مقدر ہے، موت سے چھپو گے تو پکڑے جانا تمہارا مقدر ہے، موت سے کوئی نہیں بچ پایا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ملک الموت آئے اور نبوت کی بشارت دینے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے وہ منظر دکھاؤ جب تم گناہگار کی روح کو نکال دو۔ ملک الموت کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ وہ منظر نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے کہا مجھے دکھاؤ۔ پھر انہوں نے کہا آپ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے اور جب میں کہوں تو کھول لینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ پھر جب ملک الموت نے کہا کھولیے، جب آپ نے کھولا تو یہ بڑا فرشتہ اس کے منہ میں سے انگار دھوئیں نکل رہے تھے اور وہ اتنا ہیبت ناک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ اٹھے اگر
गुनहगार को, नाफरमान को जहन्नम में ना डाला जाए तो यही उसके लिए सबसे बड़ा अज़ाब होगा। ये है मौत। हाँ हाँ, जब किसी बदबख्त की रूह निकल रही होती है तो मलकुल मौत आता है, उसके साथ 4 फरिश्ते आते हैं, तो आते ही उसे मारने लग जाते हैं। मलकुल मौत कहते हैं कान नफ्सुल खबीसा जसदिल खबीस उखरुजी, बाहर आओ ए वो खबीस रूह जो खबीस जिस्म में थी, बाहर आओ। आहा, उसकी रूह तड़प जाती है, वो कहती है या अल्लाह मुझे वापस भेज दे, मुझे वापस भेज दे, मैं अब तेरा फर्मा बरदार बन के चलूंगा, तेरी फर्मा बरदारी करूंगा, मस्जिद से निकलूंगा नहीं, मुझे भेज दे, मुझे वापस भेज दे, मुझे 2 मोहलत दे दे, मेरी दौलत ले लो, मेरी शोहरत ले लो, मेरी इज्जत ले लो, मुझे वापस भेज दो, अल्लाह का वास्ता मुझे वापस भेज दो। अच्छा रुक जाओ, मुझे अपना सर सज्जे में रखने दो, मुझे जब रूह निकाल लेता, रुक जाओ, मुझे वापस भेज दो, मैं अब अच्छा नेक बन के चलूंगा, रुक जाओ, मुझे रुक जाओ, अल्लाह का वास्ता रुक जाओ, मुझे मौत ना दो, मैं सीधा चलूंगा, मैं तौबा करता हूँ। अल्लाह कहता है तेरी तौबा का कोई फायदा नहीं, फिर अगर मैं तेरी तौबा को कबूल कर लूँ तो फिर तो फिरौन ने भी डूबते हुए तौबा करी थी, फिरौन भी डूबते हुए मेरे ऊपर ईमान ले आया था, अब तेरी तौबा को कोई फायदा नहीं, वो उसे मारते हैं। हाँ, फिर मलकुल मौत उसकी रूह को खींचता है। मेरे नबी ने फरमाया जब नाफरमान की रूह को निकाला जा रहा होता है तो वो ऐसे निकलती है जैसे तुम ऊन गीला करके किसी कांटेदार झाड़ी पे डाल दो और उसे फिर जोर से खींचो तो वो रेशे में बिखर जाता है। ऐसे ही नाफरमान की रूह जर्रे से कट के निकल रही होती है। जब उसकी रूह निकल जाती है, उस रूह का निकलने का दर्द सारी दुनिया के दर्दों पे हावी है। अगर मेरे नबी ने फरमाया हाँ ये मौत मैंने कब्र से ज्यादा खौफनाक कोई चीज नहीं देखी, मैंने कब्र से ज्यादा कोई खौफनाक चीज नहीं देखी। फिर जब उसकी रूह निकल जाती है तो 4 फरिश्ते उसे आग के कफन में लपेट देते हैं और इंतहाई बदबू उसके जिस्म से उसकी रूह से आ रही होती है। फिर वो आसमान का सफर तय करते हैं। जब वो पहले आसमान पे पहुंचते हैं और पहले आसमान के दरवाजे को खटखटाते हैं तो अंदर से फरिश्ते कहते हैं कौन है? तो फरिश्ते वो 4 फरिश्ते कहते हैं कानत नफ्सुल खबीसा जसदिल खबीस, ये वो फला बिन फला है। तो वो फरिश्ते कहते हैं ये तो वही बदबख्त जलील और रुस्वा रूह है जो बदबख्त जिस्म में थी, इसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुल सकते, इसे वापस कर दिया जाए। तो फरिश्ते उसे वहीं से फेंकते हैं और वो जमीन के अंदर से जहीन में जाता है। मेरे नबी ने फरमाया उससे ज्यादा खौफनाक जगह मैंने नहीं देखी। अल्लाह का वास्ता अल्लाह की तरफ लौटो। अभी तौबा का मौका है, ये ना हो कि एक शायर ने क्या खूब कहा है, करो तौबा अभी वक्त है, फिर ना कहना हिसाब सख्त है कि अभी तौबा का मौका दिया है, इसी नेमत का हम शुक्र अदा करें तो इस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। और जब नेकों की रूह निकलती है, अल्लाहु अकबर, मलकुल मौत आता है, उसके साथ 4 फरिश्ते आते हैं, उसे आते ही सलाने लग जाते हैं, दबाने लग जाते हैं कि कहीं से मौत का दर्द महसूस ना हो। फिर मलकुल मौत कहते हैं कानत नफ्सुल हमीदा जसदिल हमीद उखरुजी, ए वो नेक रूह जो नेक जिस्म में थी, बाहर आओ, आप घबराए नहीं, आपके लिए अल्लाह राजी है, जन्नत की नेमतें तैयार हैं, आपको पिछले भी आपके साथ मिल जाएंगी, आप घबराए नहीं, आपका अल्लाह आप पे मेहरबान है। फिर वो रूह ऐसे तड़पती है कि मुझे जल्दी से निकाल दो, मुझे जल्दी से निकाल दो। फिर वो रूह को निकालते हैं, फिर वो 4 फरिश्ते उस रूह को एक खुशबूदार कफन में लपेटते हैं और आसमान का सफर तय करते हैं। फिर वो जब वो पहले आसमान के दरवाजे पर पहुंचते हैं वो दस्तक देते हैं, अंदर से फरिश्ते कहते हैं कौन है? तो फरिश्ते कहते हैं फला बिन फला है। तो वो फरिश्ते कहते हैं कानत नफ्सुल हमीदा जसदिल हमीद, ये तो वही नेक रूह है जो नेक जिस्म में थी, इसके लिए आसमान के दरवाजे खोलेंगे। अल्लाह ने कहा था इसके लिए आसमान के दरवाजे खोलेंगे, हम इसका इस्तकबाल करते हैं और आसमान के दरवाजे खोलते हैं। फिर दूसरे आसमान के दरवाजे पर पहुंचते हैं, फिर वहीं पे यही मरहला होता है, फिर तीसरे के, फिर चौथे के, फिर 5वें के, फिर 6ठे के, फिर 7वें के, फिर वो अल्लाह के अर्श के नीचे जाके सजदा करता है। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है इसने हमें खुश किया, हम भी इसे खुश करेंगे, इसे लौटा दो, हमने इसे मिट्टी से बनाया और हम इसे मिट्टी से उठाएंगे,
ज़िंदगी से लौटा दो। फिर उस रूह को उसके जिस्म में लौटा दिया जाता है। जब बदबख्त का जनाज़ा लेके जा रहे होते हैं तो वो उसकी रूह कहती है, रुक जाओ, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? एक बदबख्तो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अल्लाह का वास्ता रुक जाओ, मुझे ना दफनाओ, मुझे ना दफनाओ, मेरी आगे बहुत खतरनाक अंजाम है, मुझे ना दफनाओ, मुझे ना लेके जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे क्यों तन्हा छोड़ रहे हो? मुझे मत लेके जाओ, मुझे मत लेके जाओ। और जब नेक का जनाजा जा रहा होता है, हजरत जिब्राइल मेरे नबी के पास आते हैं, या रसूल अल्लाह, कौन फौत हुआ है? आपने कहा, क्या हुआ? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का अर्श झूमे जा रहा है, झूमे जा रहा है कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। आपने फरमाया, साद, मेरा साद बीमार था। आप पहुंचे तो साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो चुका था। आप कमरा खाली, आप कमरे में दाखिल हुए, वो पंजों के बल चल रहे थे। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, कमरा खाली है, कमरे में इस साद के सिवा कोई और नहीं है, आप कमरे में क्यों दाखिल हुए? आपने कहा, तुम नहीं देखते, मैं देख रहा हूँ, ये कमरा फरिश्तों से भरा हुआ है। फिर आप एक कोने में यूं सुकड़ के बैठ गए। सहाबे ने कहा, या रसूलल्लाह, कमरे में तो कोई नहीं, फिर आप ऐसे क्यों बैठे? आपने कहा, तुम नहीं देखते, मैं देख रहा हूँ, ये कमरा फरिश्तों से भरा हुआ है, भरा हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया, ए उमर, वो क्या वक्त होगा जब उनके नकीर तेरी कब्र में आएंगे और तुझसे सवाल पूछेंगे, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, क्या मैं उस वक्त भी ऐसे ही बैठा हूँगा जैसे मैं इस वक्त बैठा हूँ? आपने कहा, हाँ, तो ऐसे ही होगा। फिर अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उतारा और कहा, ऐ मेरे हबीब, हम देख रहे हैं। उमर के पास उनके नकीर आते हैं और पूछते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? उमर कहता है, मेरा रब तो अल्लाह है, तुम्हारा रब कौन है? वो उनके नकीर हैरत करने लग जाते हैं कि हम इससे सवाल पूछ रहे हैं, ये हमसे पूछ रहा है। जब वही उमर, जब मौत का वक्त करीब आया, जब मौत का वक्त करीब आया, नमाज में खंजर लगा, वो साइड में छुपा हुआ था अबू लुलू, उसने 7 खंजर के वार किए और मार के भाग गया। आप नमाज पढ़ा रहे थे, वो साहबा भागे और एक साहबी ने आके नमाज को मुकम्मल किया। आपको उठाया गया, घर लेके जाया गया, तो आप अपनी बेटी की गोद में लेटे तो आपने हुक्म दिया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अशरा मुबशरा में से हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, अली जन्नती, उस्मान जन्नती, तलहा जन्नती, सईद इब्न ज़ैद जन्नती, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती, अब्दुल रहमान बिन औफ जन्नती। हाँ, ये अशरा मुबशरा में से है, ये अशरा मुबशरा में से हैं। हाँ, उन्होंने फरमाया, मेरा सर अपनी गोद में से हटा दो। हाँ, अब्दुल्ला बिन उमर उनके बेटे हैं, उनका जी नहीं चाहा तो वो अपने घुटने के पास ले आए। उन्होंने कहा, सुना नहीं मैंने क्या कहा? हटाओ मेरा सर, जमीन में रखो। उनका जी नहीं चाहा, फिर उन्होंने और थोड़ा सा आगे कर दिया। उन्होंने कहा, सुना नहीं, मेरा सर जमीन में रख दो। हाँ, फिर वो पीछे हो गए, उन्होंने सर जमीन में रख दिया। फिर उन्होंने यूं करवट ली और जमीन में मिट्टी में अपना मुंह रगड़ने लगे और कहने लगे, वैलुल लिका या उमर, ए उमर, तू हलाक हो गया अगर तेरे रब ने माफ न किया। ए उमर, तू हलाक हो गया, तेरे रब ने माफ न किया। कहा, हजरत अली आते हैं, पूछा, उमर, मौत से डर गए हो? उमर ने कहा, नहीं, मौत से नहीं डरा, मौत के बाद क्या होगा उससे डर गया हूँ। एक शख्स को ख्वाब में आते हैं, बड़े थके हुए, पसीने में। उन्होंने पूछा, ए उमर, सब खैरियत है, क्या हुआ? उमर ने कहा, हुकूमत का हिसाब दे के फारिग हुआ हूँ और अभी जान का हिसाब देना बाकी है। अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, ये हमारी कामयाबी है। आज हमारी इतनी इंतहाई दर्जे की गलत सोच बनी हुई है कि जिसके पास जितना पैसा है वो उतना कामयाब, जिसके पास जितनी बड़ी गाड़ी है वो उतना कामयाब, जिसके पास जितनी महंगी घड़ी है वो उतना कामयाब, जो जितना महंगा लिबास पहनता है उतना कामयाब, जिसका जितना बड़ा बंगला है वो उतना कामयाब, जो जितने बड़े ओहदे पे है वो उतना कामयाब। मेरे रब की इज्जत की कसम, सब पूरी दुनिया को फतह कर लो और अगर अल्लाह नाराज है तो उससे बड़ा नाकाम कोई नहीं।
میرے رب کی عزت کی قسم اب پوری دنیا کے سب سے زیادہ فقیر انسان بن جاؤ، اور اگر میرا اللہ راضی ہے تم سے بڑا فتح والا، تم سے بڑا نصیب والا، تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں۔ یہ میرے اللہ کی رضا ہے، میرے اللہ ایک طرف میرے اللہ کی رضا ہے، ایک طرف میرے اللہ کی ناراضگی ہے۔ جس نے میرے اللہ کی رضا کو لیا وہ کامیاب ہے، جس نے میری اللہ کی ناراضگی کو لیا وہ ناکام ہے۔ ہاں جب 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 قبر میں اتارے جائیں گے، ہاں اس دن کو یاد کرو، اس دن کو یاد کرو کہ ہمیں بھی قبر میں اترنا ہے، ہمیں بھی منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ منکر نکیر آئیں گے، من ربکا، تیرا رب کون ہے، ما دینکا، تیرا دین کیا ہے، یہ کون ہے۔ اگر تم نیک ہوئے، تمہارے اعمال اچھے ہوئے، تم نے اللہ کو راضی کیا تو تم کہو کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، یہ میرے نبی کے پیغمبر ہیں جو ہمارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر قبر میں اعلان ہوگا، یہ سچ کہہ رہا ہے، جنت کا بستر بچھا دو، جنت کی کھڑکی کو کھول دو، اس کی قبر اس کی نسلوں تک کشادہ ہو جائے گی۔ اور اگر وہ نافرمان ہوا، گناہگار ہوا، زندگی کو گناہوں میں ڈوب کے گزاری، زندگی شراب پیتے پیتے گزاری، جھوٹ بولتے گزاری، حرام کماتے گزاری، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے گزاری، ہاں وہ کہے گا میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، مجھے نہیں پتا میرا دین کیا ہے، میں اس شخص کو نہیں جانتا یہ کون ہے۔ ہاں جب وہ کہے گا میں اپنے رب کو نہیں جانتا تو اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر وہ ہتھوڑا جب وہ اس کے سر پہ مارتا ہے اس کی جو چیخ نکلتی ہے، اگر وہ انسان جنات سن لے تو وہ بے ہوش ہو کے گر جائیں۔ وہ ہتھوڑا اگر وہ پہاڑ پہ مار دے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ کو ناراض کر کے زندگی نہ گزارو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اب پھر اس کے لیے اعلان ہوتا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس نے ہمیں ناراض کیا، جہنم کا بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو، جہنم کی کھڑکی کھول دو، پھر اس پہ عذاب طاری ہو جاتا ہے۔ ایک شخص تھا وہ بس میں کہیں جا رہا تھا، اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی، اس کے برابر میں ایک شخص اور آ کے بیٹھا، اس نے باتوں باتوں میں پوچھا یہ تمہاری ٹانگ کیسے کٹ گئی؟ اس نے کہا میں مزدور تھا، میں مزدوری کرنے جایا کرتا تھا، کبھی میں قبرستان کے راستے سے جاتا تھا، کبھی روڈ کے راستے سے جاتا تھا، میں نے دیکھا، میں ایک دن قبرستان کے راستے سے جا رہا تھا، میں نے ایک قبر میں ایک سوراخ دیکھا، میرا دل چاہا میں دیکھوں اندر کیا ہے، اندر کیا ہوتا ہے۔ جب میں نے وہاں پہ جھانک کے دیکھا تو ایک بڑا سانپ اس کے سینے پہ بیٹھا تھا، اس مردے کے سینے پہ بیٹھا تھا، اسے ڈس رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ باہر کہیں قبرستان میں سے آ گیا ہو، اسے کیا پتا یہ اللہ کی بلا ہے، اسے کیا پتا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اسے لکڑی سے اس کو ہٹانا چاہا تو وہ سانپ ایک دم باہر آیا اور وہ پھنکارنے لگا، وہ بھاگا اور پوری تیز سے بھاگا۔ یہ سانپ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اگر وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ تیز نہیں ہوتا، زہریلا ہوتا ہے تو بڑا نہیں ہوتا۔ یہ کچھ قسمیں سانپ کی الگ الگ ہوتی ہیں، یہ تینوں صفات سانپ میں اکٹھی نہیں ہوتی، یہ تینوں صفات سانپ میں اکٹھی نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے انہوں نے آنکھوں کا دھوکہ کیا اور لاٹھی کو سانپ میں بدل دیا، لیکن جب اللہ کا حکم ہوا اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پھینکو، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ میں بدل گئی، اس سانپ نے اس کے اندر تینوں صفاتیں تھی، وہ تیز بھی تھا، بڑا بھی تھا اور زہریلا بھی تھا۔ اس نے ان ساری لاٹھی کے سانپوں کو نکل لیا۔ ہاں یہ بھی وہی سانپ ہے، وہ الگ سانپ ہے، یہ میرے اللہ کے عذاب کا سانپ ہے جو تمہیں ڈسے گا اگر تم نافرمان ہو۔ میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ کو راضی کر لو، یہ ہماری کامیابی ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہماری ناکامی ہے۔ وہ شخص بھاگا اور بہت تیز بھاگا، اس
उसने कहा मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सांप मेरे पीछे तेजी से आ रहा था। मैं और तेज भागा, मैं चीखा चिल्लाया लेकिन कोई मदद को ना था। मैंने एक खेत देखा, उसमें पानी था। मैंने कहा सांप तो पानी में आ नहीं सकता, तो मैं खेत में कूद गया। सांप इधर की साइड है जहाँ पे खेत शुरू हो रहा है। मैं खेत की दूसरी साइड पहुंच चुका हूँ, मैं खेत की दूसरी तरफ पहुंच चुका हूँ। मेरे एक कदम खेत के अंदर है और दूसरा कदम खेत के बाहर है। उस सांप ने एक फूंक मारी और उस फूंक से मेरे अंदर जहर फैल गया और मैं चीखा, मैं चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लोग इकट्ठे हुए, मुझे 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 डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे जिस्म में जहर फैल चुका है और ये जहर इस टांग से आ रहा है। ये वही टांग थी जो खेत के अंदर थी। तो डॉक्टर ने कहा इस टांग को काटना पड़ेगा वरना तुम हलाक हो जाओगे, मर जाओगे। ये मेरी टांग इस वजह से कटी है। मेरे रब की इज्जत की कसम, अगर अल्लाह नाराज है तो इस जैसे हजारों सांप हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे, और अगर अल्लाह राजी है हाँ तो फिर जन्नत की नेमतें होंगी, मेरे अल्लाह का दीदार होगा। अल्लाह को राजी करना हमारी कामयाबी है। जहन्नुम नाफरमानों के लिए। मेरे नबी के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं डरे हुए, सहमे हुए। आपने पूछा जिब्राइल क्यों, क्या हुआ? चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ने जहन्नुम को दिखाया है, मैं डर के आपके पास आ गया हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या रसूलल्लाह, अगर जहन्नुम की दीवार में एक सुई के बराबर भी छेद कर दिया जाए तो उसकी आग उस छेद में से जो निकलेगी वो सातों जमीन आसमान को जला के राख कर देगी। मेरे नबी ने फरमाया जहन्नुमी को अगर दुनिया में लाया जाए, उसके सामने तमाम दुनिया के इंसानों को बैठा दिया जाए, फिर वो जो सांस छोड़ेगा उसकी सांस में से जो आग निकलेगी वो तमाम दुनिया के इंसानों को जला के राख कर देगी। हाँ, ये अल्लाह का अजाब है। वो अल्लाह हाँ, ये अल्लाह का वही अजाब है। अगर तौबा करे बगैर मर गए तो ये अजाब हमारा मुकद्दर होगा। तौबा क्या है? अपने गुनाहों पे नदामत, अपने गुनाहों से तौबा करना, गुनाहों से रुक जाना तौबा है। तौबा के लिए मेरा अल्लाह बड़ा मेहरबान है। मेरा अल्लाह कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे मुझसे किसने काफिल कर दिया? तुम मुझसे क्यों मायूस होगा? या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए मेरे बंदे, मैंने तेरे गुनाहों को देखा। हाँ, तू मुझसे गाफिल रहा, अब तुझे तौबा की तौफीक मैंने दी है, फिर लोग तुझे मायूस करते हैं, तू अब तौबा करेगा। लोग कहते हैं 99 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे हज को ही तो जाना है, उसके दरबार में ही तो जाना है, और कहाँ जाना है? हाँ, मेरे बंदे तू तौबा कर ले, तेरी तौबा को मैं कबूल करूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबी हवारी जिनकी कुरान ने तारीफ करी, एक डाकू पहाड़ पर खड़ा हुआ ईसा अलैहिस्सलाम को देखता है, उसके दिल में तौबा का ख्याल आता है, वो सहाबियों के साथ जुड़ जाता है। वो कहता है या अल्लाह मेरे तौबा। एक ऊंट के बराबर का सहाबी चल रहा था, उसने दिल ही दिल में सोचा ये डाकू अब हमारे साथ चलेंगे। एक तकब्बराना अंदाज में उसने सोचा। मेरे अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उतारा, ऐ ईसा इब्न मरियम, आपके पीछे 2 लोग चल रहे हैं, एक से कह दो, दोनों से कह दो अपनी नई जिंदगी शुरू करें। एक से कह दो जिसने तौबा करी है, उससे कह दो अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है, तुम्हारी नई जिंदगी शुरू करी है। और जिसने तकब्बुर किया, उससे कह दो अल्लाह ने तुम्हारी सारी नेकियों को बर्बाद कर दिया है, तुम भी नई जिंदगी शुरू करो, किसी के सामने बदगुमानी ना करो।